کس طرح حل کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں آپ سے گزارش کروں، کوئی سوال ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ بالکل اخلاص کے ساتھ اس کا جواب دوں. رام کہانی یہاں نہ سناؤں آپ کو، آپ ایک سیکنڈ میں آپ ڈسائفر کر دیں گے کہ یہ کیا گپ مار رہا ہے، یہ بات اس طرح نہیں، یہ تو بات اس طرح ہے. سو اٹ ول بی اے ویری فرینک، sincere and honest discourse. This is Aswan Yar, I'm President Youth Revolution Clan اور US کی IT کمپنی کا ڈائریکٹر بھی ہوں. تو یہ جو روزگار اسکیم تھی جس کا بینیفیشری ہوں، اور یہ اسی کی بدولت آج میں ایک USA کی IT کمپنی ہے اور اس کا آج میں ڈائریکٹر ہوں. سر ابھی آپ نے IT کی باتیں کی کچھ، اور اس میں سے 2-3 چیزیں میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ نے موقع دیا اس پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اگلی حکومت میں اگر موقع ملتا ہے تو آپ اس کو ریکمنڈیشنز میں ڈالیں. جی بہت اچھی بات. There's a bridge between there's a gap between universities and this industry. اب میں نے 2 مہینے پہلے ہائرنگ کرنی تھی اور 50 بندوں میں صرف مجھے 2 بندے ملے، کیونکہ ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہے. یونیورسٹیز وہ پڑھا نہیں رہی جو کمپنیز کو چاہیے. آپ کو ایک بٹھانا پڑے گا یونیورسٹیز کو اور کمپنیز کو. کمپنیز سے پوچھنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے، تاکہ ہم اس کو کر سکیں. ہمارا $2.6 بلین کی ایکسپورٹ ہے اور انڈیا کی 200 سے سر پلس ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی کمپنیز اور ان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بیٹھتی ہیں، وہ ایک بناتی ہیں. تو سر اس میں آپ پوچھوں گا آپ کا کیا پلان ہے اس میں، اور آپ کا کیا. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ای روزگار نہیں، اور بھی شعبوں میں کم و بیش یہی صورتحال ہے. اب چکر یہ ہے کہ جن بچوں اور بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ان کی اپنی جب وہ پڑھائی کر لیتے ہیں، اپنا لیٹ سے کسی نے BSc انجینئرنگ کی ہے فار ایگزامپل، تو ان کو کسی انڈسٹری میں اگر بھجوایا جائے تو وہ جو انٹرپرنور جو ہے ہی از ویری ہیزیٹنٹ. وہ اس کو شک پڑتا ہے یہ آئے گا تو اس نے جانا ہی نہیں، پھر یہ ٹریننگ لے کے 3 مہینے یہیں بیٹھا رہے گا اور یہ گورنمنٹ پھر مجھے یہ کرے گی وہ کرے گی. سو دیر از لیک آف ٹرسٹ اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ جب تک ورک شاپ کے فلور پہ ٹریننگ نہ ہو، وہ کتابیں، اس کا علم، وہ جو پریکٹیکل شیپ کبھی نہیں لے پاتا. یونیورسٹیز کا اور انڈسٹری کا، کامرس کا چولی دامن کے ساتھ ہے. جب تک کہ اس کو ہم اسٹچ نہیں کریں گے یہ بات آگے بڑھے گی نہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو. دس از ویری مچ ان آور مائنڈ، پارٹ آف آور مینیفیسٹو. انشاءاللہ اس کو ہم پروموٹ کریں گے. آئی ایم اقصیٰ حاکم اور میں عارف والا سے بلونگ کرتی ہوں، اور میں نے 2013 میں دانی اسکول چشتیہ میں ایڈمیشن لیا تھا. وہاں سے میں نے FSc کی تھی A+ گریڈ کے ساتھ، اور اس کے بعد میرا سپیریئر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا پرائیویٹ، اور وہاں سے میں نے BS کیا ہے میڈیکل لیب ٹیکنیشین میں، اور اب میں ایز اے ٹیچر ورک کر رہی ہوں سپیریئر یونیورسٹی میں ہی. ویری گڈ. جی ماشاء اللہ. لیکن سر میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لیپ ٹاپ کی اسکیم تھی وہ لیپ ٹاپ پرووائڈ کیے گئے تھے آن دا بیسس آف میرٹ. تو اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لیا ہے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری ہی اور شی کین افورڈ. ہو سکتا ہے کچھ وجوہات ایسے بنے ہوں کہ اس کو ایڈمیشن لینا پڑا، لائک اسکالرشپ کا ریزن ہو سکتا ہے کہ اسے اسی ایئر میں ایڈمیشن لینا تھا، ادروائز اسے اسکالرشپ نہیں ملتا. تو لیکن جب ابھی لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں تو وہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کے بچوں کو ہی دیے گئے ہیں، جبکہ پرائیویٹ میں پڑھنے والے بچے کے بھی اگر مارکس اتنے ہیں، اتنا میرٹ اس کا ہے، تو اس کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ دانی اسکول سے آپ نے تعلیم حاصل کی. میں چاہوں گا اگر آپ یہ بھی ذرا بیٹی بتائیں کہ وہاں پر جو سہولتیں جو میسر تھیں وہ کیسی تھیں؟ سر دانی اسکول میں بہت اچھی سہولتیں دی گئی ہیں، بہت کوآپریٹیو تھا سارا کچھ. اور سب سے مین بات یہ ہے کہ میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ میں
यहाँ यूनिवर्सिटी तक आ सकती. मेरे फादर जो हैं वो फार्मर हैं, तो बेसिकली वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. ये आपकी वजह से ही है कि मैं माशाल्लाह अब इतनी सक्सेसफुल पर्सन हूँ. मेरे ख्याल में मेरे और बहन भाइयों में से कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी मैं हूँ. इसके लिए मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ. तो और वैसे भी वहाँ पे जो हमें इन्वायरमेंट दिया गया था दानिश स्कूल में वो बहुत अच्छा था, फ्रेंडली था, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और बाकी हर लिहाज से हमें स्पीचेस करवाई जाती थी ताकि हम इस काबिल हो सके कि हम बात कर सकें. अगर मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ तो बेसिकली मैं इसी वजह से ही हूँ. ये आपने अपने सवाल का आधा जवाब खुद दे दिया है. मिसाल के तौर पर बेटी आपने कहा कि आपकी जो फाइनेंशियल मजबूत नहीं थी और आप आम हालात में तालीम अफोर्ड नहीं कर सकती थी बिकॉज़ आपके वालिदैन के पास वो वसाइल नहीं थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह दानिश स्कूल में आपको फ्री एजुकेशन मिली, ऑलमोस्ट बोर्डिंग एंड लॉजिंग हर चीज़. अब अगला जो सवाल आपने किया वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लैपटॉप जो हैं ये मेरिट बेस्ड, इसके दो क्राइटेरिया हैं. एक मेरिट यानी हाई परफॉर्मेंस और दूसरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड. अब जो ग्रामर स्कूल के या प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे और बच्चियाँ हैं उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उन बच्चों के वालिदैन की जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, वरना इतनी बड़ी फीसें किस तरह अदा कर सकते हैं. तो यही वो क्राइटेरिया है, यही वो दूसरा पिलर है. एक हो गया हाई अचीवर जिसने मेहनत की, लालटेन के नीचे जिसने पढ़ा और ए ग्रेड्स लिए, और दूसरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड. तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में हम हर एक से तो नहीं पूछ सकते कि भाई आप की फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है. लिहाजा जो पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं, वहाँ पर मेजॉरिटी वो बच्चे आते हैं जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो इतनी साउंड नहीं होती. ये दो पिलर्स हैं. सर, मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है और मैं मियाँ वाली का रहने वाला हूँ. मेरे वालिद साहब का नाम नज़ीर अहमद है जो कि एक मज़दूर हैं. सर, मैं आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मुझे इस बात पे फ़ख्र भी है कि मैं आपके दो मेगा वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से पंजाब दानिश स्कूल, मैंने पंजाब दानिश स्कूल हवाली से जी सर मियाँ हमाली हरनौली वाला सर, और दूसरा आपका जो पीफ है पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, उनकी बदौलत आज मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पर पाकिस्तान में फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ. आपने ताली कमज़ोर लगाई है, मैं इंजीनियर बन गया बच्चा. वेरी गुड, माशाल्लाह, वाह. अच्छा सर, जैसा कि आपकी पहले जो पार्टी है सर, इसने एक टेक एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की थी और टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप मिला था सर. लेकिन सर आज मैं देख रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाई डे डीमोरलाइज होती जा रही है सर. तो मेरा आपसे यही सवाल है कि एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर व्हाट इज़ योर विजन अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड द स्कोप ऑफ इंजीनियर्स जॉब्स so that engineers can contribute in the economy of Pakistan. गुजारिश ये है कि जो आपने बात की बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है. यही मैंने अपने इब्तिदाइया में बात की थी कि मसलन ये आप एक पर्टिकुलर फील्ड में आप पढ़ जाते हैं, बड़े काबिल बन जाते हैं, तो आगे ज़रूरी नहीं कि आपने जॉब करनी है, कहीं जॉब मिलेगी कहीं जॉब नहीं मिलेगी. ये हुकूमत वक्त का काम है कि ऐसे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम्स वो लेके आए जिससे कि नौजवान नस्ल जो तालीम हासिल कर चुकी है, उन्होंने अंडरग्रेड किया है, मास्टर्स किया है, आप जिस तरह इंजीनियर बन गए हैं, उनको फिर डिग्री लेके इंतज़ार न करना पड़े, या वो कहीं उनको अच्छा उनकी तालीम के मुताबिक एक अच्छा जॉब मिल जाए, या फिर वो ख़ुद सेल्फ एम्प्लॉयड हों या दो चार अपना लोग रख कर एक छोटा कॉटेज नीचे लगाएं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. ये है वो वे फॉरवर्ड, ये है वो विज़न जिससे कि दुनिया में हर जगह तरक्की और खुशहाली का इनकलाब आया. तो मैं समझता हूँ जो आपने बात की है वो बड़ी पर्टिनेंट है कि हमें इस हवाले से हमें स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव